Want to speak real Korean from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at KoreanClass101.com. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! 한 남자가 여자와 함께 사무실 사무용품에 대해서 이야기하고 있습니다. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 자, 한 달에 한 번씩 사무용품 재고를 확인하고 필요한 것들을 주문해야 돼요. 이번에는 이 체크리스트를 같이 확인해 볼까요? 네, 그럼 종이 먼저 확인해 볼게요.
딱 한 박스만 남은 것 같네요. 매일매일 사용하는 종이 양이 많으니까 두 박스. 네, 그리고 프린터 컬러 잉크가 다 떨어졌네요. 이것도 주문할까요? 아, 사무실에서는 컬러로 인쇄하지 않기 때문에 주문 안 해도 문제 없을 거예요. 아, 그렇군요. 그리고 화이트보드 마커들도 잉크가 거의 떨어진 것 같네요. 네, 그건 새롭게 주문해야 돼요. 5개 세트로 주문하면 할인받을 수 있으니까 그렇게 주문합시다. 네, 그리고 마우스도 같이 주문할 수 있을까요? 제 마우스가 좀 느려져서요. 음, 그건 배터리가 별로 없어서 그런 것 같은데요. 배터리 재고 상황을 파악해서 그렇게 많이 남아있지 않으면 더 주문하도록 하죠. 네, 여기 배터리 3개가 있네요. 여기서 배터리 2개는 가져가서 마우스에 새로 넣고 새롭게 6개 세트 배터리를 주문하도록 하죠. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 한 남자가 여자와 함께 사무실 사무용품에 대해서 이야기하고 있습니다. 남자는 무엇을 주문할 겁니까? 자, 한 달에 한 번씩 사무용품 재고를 확인하고 필요한 것들을 주문해야 돼요. 이번에는 이 체크리스트를 같이 확인해 볼까요? 네, 그럼 종이 먼저 확인해 볼게요. 딱 한 박스만 남은 것 같네요. 매일매일 사용하는 종이 양이 많으니까 두 박스. 네, 그리고 프린터 컬러 잉크가 다 떨어졌네요. 이것도 주문할까요? 아, 사무실에서는 컬러로 인쇄하지 않기 때문에 주문 안 해도 문제 없을 거예요. 아, 그렇군요. 그리고 화이트보드 마커들도 잉크가 거의 떨어진 것 같네요. 네, 그건 새롭게 주문해야 돼요. 5개 세트로 주문하면 할인받을 수 있으니까 그렇게 주문합시다. 네, 그리고 마우스도 같이 주문할 수 있을까요? 제 마우스가 좀 느려져서요. 그건 배터리가 별로 없어서 그런 것 같은데요. 배터리 재고 상황을 파악해서 그렇게 많이 남아있지 않으면 더 주문하도록 하죠. 네, 여기 배터리 3개가 있네요. 여기서 배터리 2개는 가져가서 마우스에 새로 넣고 새롭게 6개 세트 배터리를 주문하도록 하죠. 한 여자가 공항까지 어떻게 가는지 여행자 안내센터에 있는 남자에게 물어보고 있습니다. 그 여자는 대화가 끝난 다음 어디로 갈 겁니까? 저기, 공항에 가려고 하는데 어떻게 가는지 알 수 있을까요? 네, 공항까지 가는데 몇 가지 방법이 있는데요. 먼저 1번 버스를 타면 공항까지 1시간 반 정도 걸리고 가장 싸게 갈 수 있습니다. 2번 버스를 이용하시면 50분 정도 걸리고요. 여기서 공항까지 직행으로 갈 수 있습니다. 하지만 1시간에 한 대만 있고 조금 비싼 편이에요. 그렇군요. 택시는요? 아, 여기 안내센터 앞에 택시 정류장이 있습니다. 1시간 정도 걸리고요. 하지만 고속도로를 타야 하고 큰 짐이 있을 때에는 추가 요금을 내야 하기 때문에 버스보다는 훨씬 더 비싸고요. 아, 그건 미처 생각 못했네요. 저한테는 너무 비싸겠네요. 그런데 머무시는 동안 쇼핑 플라자에서 뭔가 구입하신 게 있나요? 쇼핑 플라자에서 상품을 구매한 손님분들이 이용하실 수 있는 무료 셔틀버스가 있거든요. 아, 그건 몰랐네요. 아직 산 건 없지만 어쨌든 기념품을 몇 개 사려고 했거든요. 아, 그럼 그렇게 하시면 되겠네요. 그 여자는 대화가 끝난 다음 어디로 갈 겁니까? 한 여자가 공항까지 어떻게 가는지 여행자 안내센터에 있는 남자에게 물어보고 있습니다. 그 여자는 대화가 끝난 다음 어디로 갈 겁니까? 저기, 공항에 가려고 하는데 어떻게 가는지 알 수 있을까요? 네, 공항까지 가는데 몇 가지 방법이 있는데요. 먼저 1번 버스를 타면 공항까지 1시간 반 정도 걸리고 가장 싸게 갈 수 있습니다. 2번 버스를 이용하시면 50분 정도 걸리고요. 여기서 공항까지 직행으로 갈 수 있습니다. 하지만 1시간에 한 대만 있고 조금 비싼 편이에요. 그렇군요. 택시는요? 아, 여기 안내센터 앞에 택시 정류장이 있습니다. 1시간 정도 걸리고요. 하지만 고속도로를 타야 하고 큰 짐이 있을 때에는 추가 요금을 내야 하기 때문에 버스보다는 훨씬 더 비싸고요. 아, 그건 미처 생각 못했네요. 저한테는 너무 비싸겠네요. 그런데 머무시는 동안 쇼핑 플라자에서 뭔가 구입하신 게 있나요?
쇼핑 플라자에서 상품을 구매한 손님분들이 이용하실 수 있는 무료 셔틀버스가 있거든요. 아, 그건 몰랐네요. 아직 산 건 없지만 어쨌든 기념품을 몇 개 사려고 했거든요. 아, 그럼 그렇게 하시면 되겠네요. 한 여자가 회사 거래처인 자재 공급 업체와 전화 통화를 하고 있습니다. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 다음 달 판매를 위해서 스웨터를 지금보다 더 만들어서 배달해 주셨으면 하는데요. 네, 구체적으로 어떤 게 필요하신가요? 작은 사이즈 빨간 스웨터 1000개랑 중간 사이즈 빨간 스웨터 400개 보내주세요. 그리고 작은 사이즈 초록색 스웨터 600개랑 중간 사이즈 초록색 스웨터 200개도 이번 달 말까지 보내주시고요. 빨간색이랑 초록색 스웨터 말이군요. 사실 지금 초록색 실이 떨어져서 다른 공급업체에서 받아야 하는 상황인데요. 그럼 빨간색 스웨터 먼저 만들어서 전해드리겠습니다. 아, 안 돼요. 빨간색이랑 초록색 스웨터를 같이 배달해야 하거든요. 최대한 많이 초록색 스웨터를 만들어주세요. 아, 네. 지금으로는 초록색 스웨터는 200개 정도 만들 수 있을 것 같습니다. 어떤 사이즈 먼저 필요하세요? 작은 사이즈부터 보내주세요. 급하게 전해드려서 죄송하지만 이번엔 정말 도움이 필요한 상황이어서요. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 그럼 그만큼의 초록색 스웨터랑 빨간색 스웨터 전부 해서 같이 보내드릴게요. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 한 여자가 회사 거래처인 자재 공급 업체와 전화 통화를 하고 있습니다. 여자가 처음 받아볼 물품은 무엇입니까? 다음 달 판매를 위해서 스웨터를 지금보다 더 만들어서 배달해 주셨으면 하는데요. 네, 구체적으로 어떤 게 필요하신가요? 작은 사이즈 빨간 스웨터 1000개랑 중간 사이즈 빨간 스웨터 400개 보내주세요. 그리고 작은 사이즈 초록색 스웨터 600개랑 중간 사이즈 초록색 스웨터 200개도 이번 달 말까지 보내주시고요. 빨간색이랑 초록색 스웨터 말이군요. 사실 지금 초록색 실이 떨어져서 다른 공급업체에서 받아야 하는 상황인데요. 그럼 빨간색 스웨터 먼저 만들어서 전해드리겠습니다. 아, 안 돼요. 빨간색이랑 초록색 스웨터를 같이 배달해야 하거든요. 최대한 많이 초록색 스웨터를 만들어주세요. 아, 네. 지금으로는 초록색 스웨터는 200개 정도 만들 수 있을 것 같습니다. 어떤 사이즈 먼저 필요하세요? 작은 사이즈부터 보내주세요. 급하게 전해드려서 죄송하지만 이번엔 정말 도움이 필요한 상황이어서요. 알겠습니다. 열심히 해보겠습니다. 그럼 그만큼의 초록색 스웨터랑 빨간색 스웨터 전부 해서 같이 보내드릴게요. Want to speak real Korean from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at KoreanClass101.com. Hi everyone, I'm Jae-hui. In this video, we'll be talking about 10 phrases you always want to hear. Okay, let's see what we have. 네가 이겼어. You win. So, if you play sports and you win, then the other will say 네가 이겼어. You win. So if you like this phrase, you might not want to hear the phrase 네가 졌어. You lose. 너한테 줄 특별한 게 있어. I brought you something special. So here we have the phrase 특별한 게, which means special thing. When you have a special gift, you can say 너한테 줄 특별한 게 있어. 네가 맞았어. You were right. You know, when you talk about if something is right, if something is wrong, finally, if the other person found out that you're right, you just hear 네가 맞았어. 너가 맞았어. If you want to say that I'm right, you can say that 내가 맞아. I'm right. 보고 싶어요. I miss you. Or casually you can say 보고 싶어. I want to see you or I miss you. If you want to see someone's face again, you can send a text message saying 보고 싶어요. I miss you. 보고 싶어요. 보고 싶어요. 보고 싶어. 보고 싶어. 쉬세요. 오늘은 제가 청소할게요. Take a break. I'll do the cleaning today. Using the same pattern, you can hear something like 오늘은 설거지 내가 할게요, which means I'll do the dishwashing today. Like 예산은 무제한입니다. The budget is unlimited. So I'll be happy if I go to the company gathering and I hear something like 예산은 무제한입니다. Like there's no limit to the budget. But usually we use something more likely
돈은 걱정하지 마세요. Don't worry about the money. 오늘 멋지세요. You look great today. For women, you can also say 오늘 아름다우세요. Today you look beautiful. Yeah, it would be great if someone tell me about that. Like, how do I look today? So for example, you go to work and you see your senior looks tired, sleepy a little bit. Then you can just say, 아, 오늘 멋지세요. And your senior will be like, 아, 정말? 아, 오늘 멋있는데. Like, the same thing replying back to you. 요리를 참 잘하시네요. You are an excellent cook. I want to hear that I recently started cooking. I started enjoying it. So my goal is to hear this phrase. 요리를 참 잘하시네요. So, like if someone is good at something, you can use the same pattern to talk about it. For example, 빨래를 잘하시네요. You are good at laundry. 아기 돌보기를 참 잘하시네요. You are good at taking care of a baby, or something like you are an excellent babysitter. Yeah, actually, I'm really good at taking care of babies. 성격이 참 좋으시네요. You have a good personality. Yeah, I think this is the most popular phrase that Korean people want to hear, because we all want to be a good person. And if someone says 성격이 참 좋으시네요, that means that we made it. If someone tell me something like 성격이 참 좋으시네요, I'll be very happy to hear that. 잘했어요. You did a great job. Yeah, actually, when you work at a company, I think this is the phrase that you want to hear from your boss or supervisor. 잘했어. 잘했어요. You did a great job. After you watch this video, make sure you leave a comment so that I can say 잘했어요 to you. It's kind of blackmailing. You do this. Okay, that's all top 10 phrases you always want to hear. I hope you like some of the phrases that we introduced in this video. Make sure to subscribe and I'll see you in the next video. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 남자가 회의에서 회사의 영업 실적에 대해서 보고하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 나눠드린 자료를 봐주십시오. 왼쪽의 차트는 지난 3년간 우리 회사의 매출 추이와 올해의 예상 실적을 보여주고 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차트는 올해 10월까지의 월별 매출 추세를 보여주고 있습니다. 그럼 왼쪽 차트를 먼저 봐주십시오. 지난 3년간 매출이 순조롭게 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 앞으로도 순조롭게 매출 추이를 이어간다면 올해의 총 매출은 지난해에 비해서 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그럼 오른쪽 차트를 봐주십시오. 오른쪽 차트는 올해 4월과 8월에 실시한 캠페인이 상당히 효과적이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 하지만 캠페인을 실시한 뒤인 5월과 9월에는 매출이 감소했네요. 네, 하지만 이러한 반동은 불가피하다고 생각합니다. 지금과 같은 매출 성장세를 이어간다면 이번 해의 연매출은 작년 매출을 웃돌 것으로 예상하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 남자가 회의에서 회사의 영업 실적에 대해서 보고하고 있습니다. 남자가 프리젠테이션에서 사용하고 있는 두 그래프는 무엇입니까? 나눠드린 자료를 봐주십시오. 왼쪽의 차트는 지난 3년간 우리 회사의 매출 추이와 올해의 예상 실적을 보여주고 있습니다. 그리고 오른쪽에 있는 차트는 올해 10월까지의 월별 매출 추세를 보여주고 있습니다. 그럼 왼쪽 차트를 먼저 봐주십시오. 지난 3년간 매출이 순조롭게 성장하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 그리고 앞으로도 순조롭게 매출 추이를 이어간다면 올해의 총 매출은 지난해에 비해서 더욱 늘어날 것으로 예상됩니다. 그럼 오른쪽 차트를 봐주십시오. 오른쪽 차트는 올해 4월과 8월에 실시한 캠페인이 상당히 효과적이었다는 것을 보여주고 있습니다. 그렇군요. 하지만 캠페인을 실시한 뒤인 5월과 9월에는 매출이 감소했네요. 네, 하지만 이러한 반동은 불가피하다고 생각합니다. 지금과 같은 매출 성장세를 이어간다면 이번 해의 연매출은 작년 매출을 웃돌 것으로 예상하고 있습니다.
남자가 스포츠 센터에 등록하고 입회에 대한 안내를 받고 있습니다. 남자는 어떤 회원 등급을 선택할 것입니까? 먼저 저희 센터의 회원 등급 종류에 대해서 안내 책자를 보면서 설명해 드릴게요. 일반 회원은 일주일 중 시간대나 요일에 상관없이 언제나 이용하실 수 있습니다. 반면에 이른 아침에만 이용할 수 있는 조조 회원 등급, 그리고 저녁에만 오실 수 있는 분들을 위한 야간 회원 등급도 있습니다. 조조 회원들의 이용 시간은 어떻게 되나요? 조조 회원 등급이신 분들은 아침 6시부터 10시까지 운동시설을 사용하실 수 있고, 야간 회원 등급이신 분들은 저녁 6시부터 밤 11시까지 사용하실 수 있습니다. 그렇군요. 그럼 조조 회원 등급인 사람들은 출근하는 길에 들러서 운동시설을 이용할 수 있겠네요. 그렇습니다. 조조 회원 등급은 9시부터 5시까지 일하시는 분들에게 인기가 많습니다. 그리고 원하시는 분들에 한해서 헬스클럽이나 수영장 중 한 시설만 이용할 수 있는 회원 등급도 마련되어 있습니다. 저는 헬스클럽이랑 수영장 둘 다 이용하고 싶어요. 제 생각에는 평일에는 회사에 가기 전인 이른 아침에 들러서 운동시설을 이용하고 주말에는 수영장을 이용할 것 같은데요. 혹시 주중엔 조조로, 주말에는 하루 종일 사용할 수 있는 회원 등급이 있나요? 죄송하지만 그런 회원 등급은 없습니다. 알겠습니다. 주말에 일찍 일어날 수가 없을 것 같으니 이 회원 등급을 선택할게요. 남자는 어떤 회원 등급을 선택할 것입니까? 남자가 스포츠 센터에 등록하고 입회에 대한 안내를 받고 있습니다. 남자는 어떤 회원 등급을 선택할 것입니까? 먼저 저희 센터의 회원 등급 종류에 대해서 안내 책자를 보면서 설명해 드릴게요. 일반 회원은 일주일 중 시간대나 요일에 상관없이 언제나 이용하실 수 있습니다. 반면에 이른 아침에만 이용할 수 있는 조조 회원 등급, 그리고 저녁에만 오실 수 있는 분들을 위한 야간 회원 등급도 있습니다. 조조 회원들의 이용 시간은 어떻게 되나요? 조조 회원 등급이신 분들은 아침 6시부터 10시까지 운동시설을 사용하실 수 있고, 야간 회원 등급이신 분들은 저녁 6시부터 밤 11시까지 사용하실 수 있습니다. 그렇군요. 그럼 조조 회원 등급인 사람들은 출근하는 길에 들러서 운동시설을 이용할 수 있겠네요. 그렇습니다. 조조 회원 등급은 9시부터 5시까지 일하시는 분들에게 인기가 많습니다. 그리고 원하시는 분들에 한해서 헬스클럽이나 수영장 중 한 시설만 이용할 수 있는 회원 등급도 마련되어 있습니다. 저는 헬스클럽이랑 수영장 둘 다 이용하고 싶어요. 제 생각에는 평일에는 회사에 가기 전인 이른 아침에 들러서 운동시설을 이용하고 주말에는 수영장을 이용할 것 같은데요. 혹시 주중엔 조조로, 주말에는 하루 종일 사용할 수 있는 회원 등급이 있나요? 죄송하지만 그런 회원 등급은 없습니다. 알겠습니다. 주말에 일찍 일어날 수가 없을 것 같으니 이 회원 등급을 선택할게요. 새로운 제품을 위한 홍보 책자에 대해서 여자 직원이 외주를 맡긴 인쇄업체의 남자 직원과 이야기하고 있습니다. 외주업체는 언제까지 홍보 책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 10월 15일에 출시하게 되어서 홍보 책자를 만드는 계약을 하고 싶습니다. 감사합니다. 이 프로젝트를 도울 수 있게 되어서 정말 기쁘네요. 앞으로 일정에 대해서 조금 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 전부 언제까지 필요하신가요? 글쎄요. 인쇄에 필요한 시간을 고려하면 9월 말까지 인쇄에 필요한 홍보 책자를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우선 초안을 8월 중순까지 받고 싶은데 가능할까요? 그렇군요. 저희는 먼저 초안으로 세 가지 디자인안을 전해드리고 그 중에 제품 컨셉에 맞는 가장 좋은 안을 선택하는 방법으로 진행하였으면 합니다. 그리고 선택하신 안을 토대로 마지막 디자인안을 만들려고 계획하고 있습니다. 2주 정도 더 시간을 주시면 그 단계까지 무리 없이 진행할 수 있을 것 같습니다.
알겠습니다. 한 달 정도면 제안해주신 디자인 안 중에서 하나를 선택해서 최종 디자인안을 선택하는 데까지 시간이 충분할 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 그렇게 부탁드릴게요. 저야말로 잘 부탁드립니다. 외주 업체는 언제까지 홍보책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 위한 홍보책자에 대해서 여자 직원이 외주를 맡긴 인쇄업체의 남자 직원과 이야기하고 있습니다. 외주 업체는 언제까지 홍보책자의 디자인 초안을 제출해야 합니까? 새로운 제품을 10월 15일에 출시하게 되어서 홍보책자를 만드는 계약을 하고 싶습니다. 감사합니다. 이 프로젝트를 도울 수 있게 되어서 정말 기쁘네요. 앞으로 일정에 대해서 조금 더 자세히 말씀해 주시겠습니까? 전부 언제까지 필요하신가요? 글쎄요. 인쇄에 필요한 시간을 고려하면 9월 말까지 인쇄에 필요한 홍보책자를 받을 수 있으면 좋겠습니다. 그래서 우선 초안을 8월 중순까지 받고 싶은데 가능할까요? 그렇군요. 저희는 먼저 초안으로 세 가지 디자인안을 전해드리고 그 중에 제품 컨셉에 맞는 가장 좋은 안을 선택하는 방법으로 진행하였으면 합니다. 그리고 선택하신 안을 토대로 마지막 디자인안을 만들려고 계획하고 있습니다. 2주 정도 더 시간을 주시면 그 단계까지 무리 없이 진행할 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 한 달 정도면 제안해주신 디자인안 중에서 하나를 선택해서 최종 디자인안을 선택하는 데까지 시간이 충분할 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 그렇게 부탁드릴게요. 저야말로 잘 부탁드립니다. 여자가 전화로 연극표를 예매하고 있습니다. 여자는 어떤 자리를 선택했습니까? 안녕하세요. 블랙 프라이어스 극장입니다. 무엇을 도와드릴까요? 오늘 저녁 5시 30분에 있는 연극 킹 리어로 2장 예매하고 싶은데요. 가능한 좌석이 있나요? 아직 몇 좌석 있습니다만 일행과 나란히 앉을 수 있는 좌석은 없습니다. 괜찮으시다면 두 좌석을 따로 드릴 수는 있는데요. 네, 저흰 괜찮습니다. 특별히 원하시는 좌석이 있으신가요? 음, 복도 쪽 좌석이 있나요? 네, 무대 중앙구역에서 왼편으로 복도 쪽 좌석이 하나 있습니다. 그리고 오른쪽으로 3칸 건너서 한 좌석이 더 남아 있습니다. 옆쪽으로 말이죠? 알겠습니다. 그럼 그 복도 쪽 좌석을 예약할게요. 알겠습니다. 다른 한 좌석은 어떻게 할까요? 가운데 근처에 있는 좌석이 있나요? 현재 남아있는 좌석 중에서는 첫 번째 열과 세 번째 열에만 가운데 좌석이 남아 있습니다. 전 배우들을 그렇게 가까이서 보지 않아도 되는데요. 저희 극장은 상대적으로 작은 편이라 가장자리에 있는 좌석에서 보셔도 공연을 충분히 즐기실 수 있을 겁니다. 그래요? 그럼 아까 말씀하셨던 왼쪽에 있는 좌석으로 할게요. 여자는 어떤 자리를 선택했습니까? 여자가 전화로 연극표를 예매하고 있습니다. 여자는 어떤 자리를 선택했습니까? 안녕하세요. 블랙 프라이어스 극장입니다. 무엇을 도와드릴까요? 오늘 저녁 5시 30분에 있는 연극 킹 리어로 2장 예매하고 싶은데요. 가능한 좌석이 있나요? 아직 몇 좌석 있습니다만 일행과 나란히 앉을 수 있는 좌석은 없습니다. 괜찮으시다면 두 좌석을 따로 드릴 수는 있는데요. 네, 저흰 괜찮습니다. 특별히 원하시는 좌석이 있으신가요? 음, 복도 쪽 좌석이 있나요? 네, 무대 중앙구역에서 왼편으로 복도 쪽 좌석이 하나 있습니다. 그리고 오른쪽으로 3칸 건너서 한 좌석이 더 남아 있습니다. 옆쪽으로 말이죠? 알겠습니다. 그럼 그 복도 쪽 좌석을 예약할게요. 알겠습니다. 다른 한 좌석은 어떻게 할까요? 가운데 근처에 있는 좌석이 있나요? 현재 남아있는 좌석 중에서는 첫 번째 열과 세 번째 열에만 가운데 좌석이 남아 있습니다. 전 배우들을 그렇게 가까이서 보지 않아도 되는데요.
저희 극장은 상대적으로 작은 편이라 가장자리에 있는 좌석에서 보셔도 공연을 충분히 즐기실 수 있을 겁니다. 그래요? 그럼 아까 말씀하셨던 왼쪽에 있는 좌석으로 할게요. 남자와 여자가 사무실에서 내일 있을 프리젠테이션 준비에 대해서 이야기하고 있습니다. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 자, 내일 프레젠테이션 준비는 거의 다 끝난 것 같네. 몇 가지 남아있는데 내일 9시 정각에 회의가 시작하니까 회의실에 대해서 한 번 더 체크해 줄래? 네, 벌써 회의실을 체크했습니다. 좋았어. 프로젝터도 잘 동작하는지 확인했고? 아, 내일 아침에 노트북을 가져와서 프로젝터를 확인해 보려고 했어요. 안 돼. 오늘 꼭 확인해 봐야 돼. 내일 아침에 무슨 일이 일어나면 그걸 해결할 시간이 없을 거야. 오늘 꼭 프로젝터가 잘 작동하는지 확인해 봐. 그게 가장 중요한 거니까. 알았지? 네, 그렇게 하겠습니다. 그리고 유인물은 복사했어? 박 과장이 지금 만들고 있습니다. 어디 보자. 또 뭐가 있을까? 아, 화이트보드는 확인했고? 네, 확인했습니다. 가끔 펜에 잉크가 적당히 없을 때도 있더라고. 그것도 체크했어? 아직 하지 못했습니다. 조금 있다가 꼭 확인하겠습니다. 응, 오늘 꼭 확인해둬. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 남자와 여자가 사무실에서 내일 있을 프리젠테이션 준비에 대해서 이야기하고 있습니다. 여자는 이야기가 끝난 뒤 무엇을 체크할 겁니까? 자, 내일 프레젠테이션 준비는 거의 다 끝난 것 같네. 몇 가지 남아있는데 내일 9시 정각에 회의가 시작하니까 회의실에 대해서 한 번 더 체크해 줄래? 네, 벌써 회의실을 체크했습니다. 좋았어. 프로젝터도 잘 동작하는지 확인했고? 아, 내일 아침에 노트북을 가져와서 프로젝터를 확인해 보려고 했어요. 안 돼. 오늘 꼭 확인해 봐야 돼. 내일 아침에 무슨 일이 일어나면 그걸 해결할 시간이 없을 거야. 오늘 꼭 프로젝터가 잘 작동하는지 확인해 봐. 그게 가장 중요한 거니까. 알았지? 네, 그렇게 하겠습니다. 그리고 유인물은 복사했어? 박 과장이 지금 만들고 있습니다. 어디 보자. 또 뭐가 있을까? 아, 화이트보드는 확인했고? 네, 확인했습니다. 가끔 펜에 잉크가 적당히 없을 때도 있더라고. 그것도 체크했어? 아직 하지 못했습니다. 조금 있다가 꼭 확인하겠습니다. 오늘 꼭 확인해둬. 한 남자가 여자와 함께 어떤 호텔을 선택할지 이야기하고 있습니다. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 다음 달 여행 때 머물 호텔을 결정해야 되는데, 그럼 인터넷으로 확인해 보자. 오션 호텔은 해변 근처에 있어. 하룻밤에 $120라는데 아침 뷔페도 포함해서. 파인 호텔은 어때? 하룻밤에 $80라는데? 호텔 같은 곳에 돈을 너무 많이 안 썼으면 좋겠어. 하지만 파인 호텔은 해변이랑도 시내랑도 너무 떨어져 있는데, 그리고 무선 인터넷도 돈 내고 써야 한다고 하고. 선라이즈 호텔은 어때? 하룻밤에 보통 $140인데 지금은 세일 기간이라 하룻밤에 $90라고 하는데 해변이랑 시내 딱 중간에 자리 잡고 있는데 거기다가 와이파이도 공짜고. 좋을 것 같아. 아, 잠깐만. 이 세일은 다음 주 한정이라고 되어 있는데? 아, 그걸 못 봤네. 그럼 이곳 로얄 호텔은 어때? 시내 중심에 있고 게다가 하룻밤에 $100야. 방이 그렇게 좋아 보이지는 않지만 와이파이도 무료고. 그럼 이 호텔로 하자. 아, 근데 벌써 예약이 다 찼네. 그럼 처음 게 가장 좋은 것 같지? 예약은 할 수 있어? 아직 예약할 수 있어. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 한 남자가 여자와 함께 어떤 호텔을 선택할지 이야기하고 있습니다. 두 사람은 어떤 호텔을 고를 겁니까? 다음 달 여행 때 머물 호텔을 결정해야 되는데,
그럼 인터넷으로 확인해 보자. 오션 호텔은 해변 근처에 있어. 하룻밤에 $120라는데? 아침 뷔페도 포함해서. 파인 호텔은 어때? 하룻밤에 $80라는데? 호텔 같은 곳에 돈을 너무 많이 안 썼으면 좋겠어. 하지만 파인 호텔은 해변이랑도 시내랑도 너무 떨어져 있는데? 그리고 무선 인터넷도 돈 내고 써야 한다고 하고. 선라이즈 호텔은 어때? 하룻밤에 보통 $140인데 지금은 세일 기간이라 하룻밤에 $90라고 하는데 해변이랑 시내 딱 중간에 자리 잡고 있는데 거기다가 와이파이도 공짜고. 좋을 것 같아. 아, 잠깐만. 이 세일은 다음 주 한정이라고 되어 있는데? 아, 그걸 못 봤네. 그럼 이곳 로얄 호텔은 어때? 시내 중심에 있고 게다가 하룻밤에 $100야. 방이 그렇게 좋아 보이지는 않지만 와이파이도 무료고. 그럼 이 호텔로 하자. 아, 근데 벌써 예약이 다 찼네. 그럼 처음 게 가장 좋은 것 같지? 예약은 할 수 있어? 아직 예약할 수 있어. 남자와 여자가 회의실을 어떻게 배치할지에 대해서 이야기하고 있습니다. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 내일 회의를 위해서 테이블을 새롭게 배열할까요? 네, 모든 사람들이 서로 마주볼 수 있도록 테이블을 회의실 한가운데에 놓을까요? 아니요. 처음에는 그룹 토론이 있을 거예요. 그러니까 테이블을 4개 그룹으로 나눕시다. 4명씩 한 그룹에 앉을 수 있게요. 네, 그리고 테이블에 메모장이랑 펜을 올려놓을게요. 네, 그렇게 해주세요. 그리고 내일 회의를 시작하기 전에 프로젝터를 이용해서 간단하게 내용에 대해서 설명을 할 거예요. 그러니까 여기에 프로젝터를 놓아야 하고요. 네, 그리고 화이트보드도 사용할 거죠? 스크린 바로 옆에 화이트보드를 놓아도 괜찮을까요? 스크린 반대편에 화이트보드를 놓는 건 어때요? 회의실 뒤편에요. 네, 알겠습니다. 그리고 회의가 끝난 다음에 모든 걸 원위치에 놓아야 하는 것 잊지 마세요. 테이블 2개가 한 그룹이 되어서 4줄로 놓아야 해요. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 남자와 여자가 회의실을 어떻게 배치할지에 대해서 이야기하고 있습니다. 두 사람은 테이블을 어떻게 놓을 겁니까? 내일 회의를 위해서 테이블을 새롭게 배열할까요? 네, 모든 사람들이 서로 마주볼 수 있도록 테이블을 회의실 한가운데에 놓을까요? 아니요. 처음에는 그룹 토론이 있을 거예요. 그러니까 테이블을 4개 그룹으로 나눕시다. 4명씩 한 그룹에 앉을 수 있게요. 네, 그리고 테이블에 메모장이랑 펜을 올려놓을게요. 네, 그렇게 해주세요. 그리고 내일 회의를 시작하기 전에 프로젝터를 이용해서 간단하게 내용에 대해서 설명을 할 거예요. 그러니까 여기에 프로젝터를 놓아야 하고요. 네, 그리고 화이트보드도 사용할 거죠? 스크린 바로 옆에 화이트보드를 놓아도 괜찮을까요? 스크린 반대편에 화이트보드를 놓는 건 어때요? 회의실 뒤편에요. 네, 알겠습니다. 그리고 회의가 끝난 다음에 모든 걸 원위치에 놓아야 하는 것 잊지 마세요. 테이블 2개가 한 그룹이 되어서 4줄로 놓아야 해요. Want to speak real Korean from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at KoreanClass101.com. Hi everyone, I'm Jae-hui. In this video, we'll see top 10 hardest words to pronounce. 경찰청, police department. 경찰청, police department. So I think it's because CH sound, like when it's placed next to each other, I think it's going to make the word not easy to pronounce. 경찰청, 경찰청. And it also has 이응, 응 sound at the end of each character. So 경찰청. 경찰청 청창살은 왜 청창살이냐 쌀청창살이냐 something like that. 경찰청 철창살은 왜 철창살이냐 쌍철찰상이냐. But you know, like Korean people also have the hard time to read this word correctly when it's in the middle of the sentence. 교통사고가 나서 경찰청에 갔습니다. Which means I had a car accident, so I went to the police department. 계획, plan. 계획, plan. I think when it has double vowel like OE of 획, it's not heck, it has to be 획. That is the one making this word not easy to pronounce. So make sure that you say
계획, 계획, not 계획. So with the word you can say 이번 여름에는 제주도에 갈 계획입니다. Which means this summer I have a plan to go to Jeju Island. 과일, fruit, 과일, fruit. This one also has the double vowel, 과. So it's not 가, it should be 과, 과. So with the word you can say 과일을 사러 경찰청 앞에 있는 슈퍼마켓에 갔습니다. Which means I went to a supermarket in front of the police department to buy fruits. 귀여운, cute. 귀여운, cute. It should be 귀, not 기. So 귀여운. So as a slang, we sometimes say 귀여운. Instead of saying 귀, we say 기 to make it sound a little bit more cute. You know, when you talk in a formal situation, you have to make sure that you say 귀, not 기. 귀여운. And if you know the word 귀염둥이, which means darling or cutie, you can say 우리 귀염둥이는 정말 귀엽습니다, which means my darling is very cute. 똑똑한, smart. 똑똑한, smart. So let me give you 3 examples. 똑똑한, 톡톡한. Can you see the differences? For Korean, it sounds totally different between each other. So 똑똑한 has double the sound. So make sure that you read it correctly. You might need to practice a little bit more and say 똑똑한. You cannot say 똑똑한. You cannot say 톡톡한. You have to say 똑똑한. Don't worry if you cannot see the differences yet. You master that if you watch Korean pronunciation series. So you can say 내 동생은 매우 똑똑합니다, which means my younger brother is very smart. 맛있다, delicious. 맛있다, delicious. So it's okay because even some Korean people sometimes just by mistake say 맛있다, but actually the correct pronunciation is 맛있다. So you can say 너가 만든 음식은 정말 맛있다. The food that you made are so delicious. You can say 남대문 시장에 가면 맛있는 음식을 쉽게 먹을 수 있습니다, which means when you go to 남대문 market, you can try delicious food easily. 사람, person. But it should be a little bit softer S sound and say 사람. So it shouldn't be 사람. So with the word you can say 사람이 많은 곳에는 가고 싶지 않습니다, which means I don't want to go to a crowded place. So crowded place in Korean can be said 사람이 많은 곳, which literally means the place which has a lot of people. And this word can be plural, so you can simply say 저는 똑똑한 사람을 좋아합니다, which means I like smart people. 사랑, love. 사랑, love. The same thing, like you have to say 사랑 with a softer S, not 사랑. And make sure that you pronounce 응 sound correctly. 사랑, not 사랑, 사람, or something else. 사랑. So you can say 저는 사랑하는 사람이 생겼습니다, which means I recently got someone whom I love. And also you can say 사랑하는 사람을 저는 귀염둥이라고 부릅니다, which means I call the someone whom I love as 귀염둥이. 일요일, Sunday. 일요일, Sunday. When the word has the same syllable at the beginning and at the end at the same time, it's not easy to pronounce. For example, 일요일. If you read it syllable by syllable, you can say 일요일, but when you say it as a one word, you have to connect it together and say 일요일. So you can say 일요일에 경찰청에 갔습니다. On Sunday, I went to a police department. Or 일요일에 과일을 사러 슈퍼마켓에 갔습니다, which means on Sunday I went to a supermarket to buy fruits. 철창살, grill bar. 철창살, grill bar. Okay, that would be the hardest word that I also feel like it's not easy for me to pronounce. So 철창살, it also has 2 CH sounds, so it should be not easy to pronounce. And especially this word, we use the same long phrase to practice it with the 경찰청. So let me try that again. 경찰청 철창살은 왜 철창살이냐, 쌍철찰상이냐. And also we have another way with these words. For example, 중앙철 창살은 쌍철살이고 시청의 창살은 외철살이다. But you know, I can also read it correctly. This is that much hard. So if you want to
find the good tongue twister in Korean, this is the word that you can pick. Okay, that's all top 10 hardest words to pronounce. Thanks for watching everyone. Make sure to subscribe. I will see you next time. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 남편과 부인이 몇 가지의 아파트 평면도를 보면서 이야기하고 있습니다. 남편과 부인은 어느 아파트를 보러 갈 것입니까? 이 집은 어때? 거실이 크고 넓은 것 같은데. 거실이 큰 것도 좋긴 하지만 주차장도 있으면 좋겠어. 그러면 이 집은 어때? 그 집 좋네. 그 집을 보러 갈까? 잠깐만. 하지만 여기 있는 옷장이 너무 작지 않을까? 그건 그렇네. 딱 맞는 집이 없는 것 같아. 잠깐만, 이 집은 어때? 우리가 원하는 건 다 있잖아? 그리고 옷장도 꽤 크고. 이 집 보러 가자. 그래, 남편과 부인은 어느 아파트를 보러 갈 것입니까? 남편과 부인이 몇 가지의 아파트 평면도를 보면서 이야기하고 있습니다. 남편과 부인은 어느 아파트를 보러 갈 것입니까? 이 집은 어때? 거실이 크고 넓은 것 같은데. 거실이 큰 것도 좋긴 하지만 주차장도 있으면 좋겠어. 그러면 이 집은 어때? 그 집 좋네. 그 집을 보러 갈까? 잠깐만. 하지만 여기 있는 옷장이 너무 작지 않을까? 그건 그렇네. 딱 맞는 집이 없는 것 같아. 잠깐만, 이 집은 어때? 우리가 원하는 건 다 있잖아? 그리고 옷장도 꽤 크고. 이 집 보러 가자. 그래, 남자가 호텔에 예약 전화를 하고 있습니다. 남자는 어떤 방을 예약할 겁니까? 부산 호텔입니다. 무엇을 도와드릴까요? 여보세요? 9월 22일에 1박 예약을 하고 싶은데요. 9월 22일 1박이라 몇 분이 머무실 건가요? 2명입니다. 흡연실과 금연실 중 어느 쪽이 괜찮으십니까? 금연실 부탁드립니다. 그날 예약하실 수 있는 금연실은 산이 보이는 객실만 있습니다만 괜찮으시겠어요? 바다가 보이는 방이었으면 좋겠는데. 죄송합니다만 그날 머무실 수 있는 방 중 바다가 보이는 방은 흡연실밖에 없습니다. 그렇군요. 그럼 9월 23일에는 바다 보이는 금연실이 있나요? 네, 있습니다. 알겠습니다. 그럼 9월 23일에 묻겠습니다. 남자는 어떤 방을 예약할 겁니까? 남자가 호텔에 예약 전화를 하고 있습니다. 남자는 어떤 방을 예약할 겁니까? 부산 호텔입니다. 무엇을 도와드릴까요? 여보세요? 9월 22일에 1박 예약을 하고 싶은데요. 9월 22일 1박이라 몇 분이 머무실 건가요? 2명입니다. 흡연실과 금연실 중 어느 쪽이 괜찮으십니까? 금연실 부탁드립니다. 그날 예약하실 수 있는 금연실은 산이 보이는 객실만 있습니다만 괜찮으시겠어요? 바다가 보이는 방이었으면 좋겠는데. 죄송합니다만 그날 머무실 수 있는 방 중 바다가 보이는 방은 흡연실밖에 없습니다. 그렇군요. 그럼 9월 23일에는 바다 보이는 금연실이 있나요? 네, 있습니다. 알겠습니다. 그럼 9월 23일에 묻겠습니다. 한 여자가 미용사와 이야기하고 있습니다. 그 여자는 어떤 머리 스타일을 해달라고 이야기하고 있습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요, 손님? 안녕하세요. 3시에 예약한 김은희입니다. 아, 네. 이쪽으로 오세요. 오늘은 어떻게 해드릴까요? 제 머리 스타일을 조금 바꾸고 싶은데요. 네. 길이는 어느 정도가 괜찮으세요? 어깨 정도 길이요. 알겠습니다. 그리고 앞머리는 어떻게 할까요? 앞머리는 그대로요. 앞으로 내려드릴까요? 아니면 옆으로 넘겨드릴까요?
한쪽으로 넘겨주세요. 어느 방향으로 해드릴까요? 가운데에서 조금 왼쪽으로요. 알겠습니다. 먼저 머리부터 감겨드릴게요. 이쪽으로 오세요. 그 여자는 어떤 머리 스타일을 해달라고 이야기하고 있습니까? 한 여자가 미용사와 이야기하고 있습니다. 그 여자는 어떤 머리 스타일을 해달라고 이야기하고 있습니까? 안녕하세요. 어떻게 오셨어요, 손님? 안녕하세요. 3시에 예약한 김은희입니다. 아, 네. 이쪽으로 오세요. 오늘은 어떻게 해드릴까요? 제 머리 스타일을 조금 바꾸고 싶은데요. 네. 길이는 어느 정도가 괜찮으세요? 어깨 정도 길이요. 알겠습니다. 그리고 앞머리는 어떻게 할까요? 앞머리는 그대로요. 앞으로 내려드릴까요? 아니면 옆으로 넘겨드릴까요? 한쪽으로 넘겨주세요. 어느 방향으로 해드릴까요? 가운데에서 조금 왼쪽으로요. 알겠습니다. 먼저 머리부터 감겨드릴게요. 이쪽으로 오세요. 남학생과 여학생이 구인 광고를 보면서 이야기하고 있습니다. 여학생은 어떤 직업에 지원할 것입니까? 봐봐, 이 일은 어떻게 생각해? 시급이 꽤 높아. 물론 시급은 좋긴 한데 신문 배달 일을 진짜 할 수 있겠어? 그럼, 나 자전거 잘 타거든. 근데 일찍 일어나야 하는 게 걱정이네. 이건 어때? 시급은 그렇게 높지 않은데 일주일에 2, 3일 근무하고 저녁에 시작하는 일이야. 아, 이거? 슈퍼마켓 계산원이네? 학교 마치고 일할 수 있어서 좋겠다. 커피숍에서 일하는 이 일도 괜찮겠다. 그러게. 나 이 커피숍 좋아하는데. 그리고 학교 가는 길에 있어. 나쁘지 않은데? 그렇지. 음, 어떤 걸 지원해야 될까? 이 둘 중에 어떤 걸로 할 거야? 커피숍이랑 신문 배달하는 일 중에서. 신문 배달하는 일이 시급이 정말 좋으니까. 그래, 결정했어. 아침에 일찍 일어나면 되지 뭐. 여학생은 어떤 직업에 지원할 것입니까? 남학생과 여학생이 구인 광고를 보면서 이야기하고 있습니다. 여학생은 어떤 직업에 지원할 것입니까? 봐봐, 이 일은 어떻게 생각해? 시급이 꽤 높아. 물론 시급은 좋긴 한데 신문 배달 일을 진짜 할 수 있겠어? 그럼, 나 자전거 잘 타거든. 근데 일찍 일어나야 하는 게 걱정이네. 이건 어때? 시급은 그렇게 높지 않은데 일주일에 2, 3일 근무하고 저녁에 시작하는 일이야. 아, 이거? 슈퍼마켓 계산원이네? 학교 마치고 일할 수 있어서 좋겠다. 커피숍에서 일하는 이 일도 괜찮겠다. 그러게. 나 이 커피숍 좋아하는데. 그리고 학교 가는 길에 있어. 나쁘지 않은데? 그렇지. 음, 어떤 걸 지원해야 될까? 이 둘 중에 어떤 걸로 할 거야? 커피숍이랑 신문 배달하는 일 중에서. 신문 배달하는 일이 시급이 정말 좋으니까. 그래, 결정했어. 아침에 일찍 일어나면 되지 뭐. 여자가 드레스를 입고 점원과 이야기하고 있습니다. 여자는 어떤 드레스를 살 것입니까? 정말 잘 어울리시는 것 같아요. 치수도 딱 맞고요. 네, 맞긴 한데, 전 보통 무늬가 없는 옷을 입어요. 이런 종류의 무늬에는 익숙하지 않아서. 정말 잘 어울리시는데. 그래요? 근데 이 옷은 좀 용기가 있어야 입을 수 있을 것 같아요. 그럼 이 드레스는 어때요? 한쪽에만 무늬가 들어가 있어서 요란하게 느껴지지 않을 거예요. 그렇네요. 한번 입어볼게요. 자, 입어보세요. 어떻게 생각하세요, 손님? 아까 입어본 옷보다 훨씬 저한테 맞는 것 같아요. 이 디자인으로 긴팔 옷도 있나요? 네, 있어요. 그럼 그걸로 살게요. 여자는 어떤 드레스를 살 것입니까?
여자가 드레스를 입고 점원과 이야기하고 있습니다. 여자는 어떤 드레스를 살 것입니까? 정말 잘 어울리시는 것 같아요. 치수도 딱 맞고요. 네, 맞긴 한데, 전 보통 무늬가 없는 옷을 입어요. 이런 종류의 무늬에는 익숙하지 않아서. 정말 잘 어울리시는데. 그래요? 근데 이 옷은 좀 용기가 있어야 입을 수 있을 것 같아요. 그럼 이 드레스는 어때요? 한쪽에만 무늬가 들어가 있어서 요란하게 느껴지지 않을 거예요. 그렇네요. 한번 입어볼게요. 자, 입어보세요. 어떻게 생각하세요, 손님? 아까 입어본 옷보다 훨씬 저한테 맞는 것 같아요. 이 디자인으로 긴팔 옷도 있나요? 네, 있어요. 그럼 그걸로 살게요. 사장이 비서와 전화 통화를 하고 있습니다. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 여보세요? 부탁을 좀 하려고 하는데 내 책상 위에 있는 문서를 영업부서에 좀 가져다 줘. 알겠습니다. 어떤 문서죠? 파란색 봉투 안에 있었던 것 같아. 파란색 봉투 말씀이시죠? 책상 위에 파란색 봉투가 2개 있는데요. 응, 맞아. 봉투 오른쪽에 빨간색 도장이 찍힌 문서야. 초록색 도장이 찍힌 건 신입사원 채용 오리엔테이션 때 나눠줄 문서고. 빨간색 도장이 찍힌 것, 네, 찾았습니다. 그럼 영업부에 오후 1시까지 전달해줘. 그리고 매니저에게 직접 주는 것 잊지 말고. 매니저가 누구인지 알고 있지? 네, 몇 번 만나서 얘기한 적이 있습니다. 그래. 아, 그리고 그 다른 문서는 인사부에 보내주고. 네, 알겠습니다, 사장님. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 사장이 비서와 전화 통화를 하고 있습니다. 비서는 영업부서에 어떤 문서를 전달할 것입니까? 여보세요? 부탁을 좀 하려고 하는데 내 책상 위에 있는 문서를 영업부서에 좀 가져다 줘. 알겠습니다. 어떤 문서죠? 파란색 봉투 안에 있었던 것 같아. 파란색 봉투 말씀이시죠? 책상 위에 파란색 봉투가 2개 있는데요. 응, 맞아. 봉투 오른쪽에 빨간색 도장이 찍힌 문서야. 초록색 도장이 찍힌 건 신입사원 채용 오리엔테이션 때 나눠줄 문서고. 빨간색 도장이 찍힌 것, 네, 찾았습니다. 그럼 영업부에 오후 1시까지 전달해줘. 그리고 매니저에게 직접 주는 것 잊지 말고. 매니저가 누구인지 알고 있지? 네, 몇 번 만나서 얘기한 적이 있습니다. 그래. 아, 그리고 그 다른 문서는 인사부에 보내주고. 네, 알겠습니다, 사장님. 한 여자가 식당에 전화를 하고 있습니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 여보세요? 조금 전에 거기서 점심 식사를 했는데요. 제 스카프를 놓고 온 것 같아서요. 식사하신 자리에 스카프를 놔두고 오셨다고요? 어디에 앉으셨는지 기억나세요? 가서 찾아보겠습니다. 레스토랑 뒤편이었어요. 흡연석이셨어요? 아니면 금연석이셨나요? 금연석이요. 카운터 쪽 자리랑 테이블 자리 중 어느 쪽이었나요? 4명이 앉을 수 있는 테이블이었어요. 알겠습니다. 가서 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 감사합니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 한 여자가 식당에 전화를 하고 있습니다. 그 여자가 식사를 했던 테이블은 무엇입니까? 여보세요? 조금 전에 거기서 점심 식사를 했는데요. 제 스카프를 놓고 온 것 같아서요. 식사하신 자리에 스카프를 놔두고 오셨다고요? 어디에 앉으셨는지 기억나세요? 가서 찾아보겠습니다. 레스토랑 뒤편이었어요. 흡연석이셨어요? 아니면 금연석이셨나요? 금연석이요. 카운터 쪽 자리랑 테이블 자리 중 어느 쪽이었나요? 4명이 앉을 수 있는 테이블이었어요. 알겠습니다. 가서 확인해 보겠습니다. 잠시만 기다려 주세요. 네, 감사합니다.
한 남자가 아파트를 알아보고 있습니다. 남자가 선택할 아파트는 무엇인가요? 저기 이 동네에 있는 아파트를 알아보고 있는데요. 집 평면도 좀 볼 수 있을까요? 그럼요. 혼자 사실 건가요? 아니요. 부인이랑 함께 살 겁니다. 거실이랑 침실, 공부방이 있으면 하는데 그렇군요. 이 집은 어떠세요? 방이 2개 있고 거실이 있습니다. 대로 근처여서 조금 시끄러울 것 같긴 하지만. 그렇군요. 보통 재택근무를 하기 때문에 조용한 곳이었으면 좋겠어요. 그리고 거실은 정사각형 모양이면 좋겠고요. 음, 그럼 이곳은 어떠세요? 역에서 조금 멀긴 하지만 조용한 동네입니다. 방 2개랑 거실도 하나 있는데, 방 하나는 좀 좁네요. 저흰 그렇게 집안에 둘 물건이 많지 않아서 이 정도 크기면 적당할 것 같네요. 방 2개 모두 넓은 다른 아파트를 보여드릴 수도 있지만, 역에서 조금 더 멉니다. 아, 그럼 괜찮습니다. 보여주신 곳 중에 두 번째 집으로 할게요. 남자가 선택할 아파트는 무엇인가요? 한 남자가 아파트를 알아보고 있습니다. 남자가 선택할 아파트는 무엇인가요? 저기 이 동네에 있는 아파트를 알아보고 있는데요. 집 평면도 좀 볼 수 있을까요? 그럼요. 혼자 사실 건가요? 아니요. 부인이랑 함께 살 겁니다. 거실이랑 침실, 공부방이 있으면 하는데 그렇군요. 이 집은 어떠세요? 방이 2개 있고 거실이 있습니다. 대로 근처여서 조금 시끄러울 것 같긴 하지만. 그렇군요. 보통 재택근무를 하기 때문에 조용한 곳이었으면 좋겠어요. 그리고 거실은 정사각형 모양이면 좋겠고요. 음, 그럼 이곳은 어떠세요? 역에서 조금 멀긴 하지만 조용한 동네입니다. 방 2개랑 거실도 하나 있는데, 방 하나는 좀 좁네요. 저흰 그렇게 집안에 둘 물건이 많지 않아서 이 정도 크기면 적당할 것 같네요. 방 2개 모두 넓은 다른 아파트를 보여드릴 수도 있지만, 역에서 조금 더 멉니다. 아, 그럼 괜찮습니다. 보여주신 곳 중에 두 번째 집으로 할게요. 한 여자가 생일 케이크를 주문하고 있습니다. 그 여자는 어떤 케이크를 주문할 것입니까? 저기 딸한테 줄 생일 케이크를 주문하려고 하는데요. 아, 네. 어떤 종류의 케이크를 찾고 계세요? 딸애가 초콜릿을 좋아해서 초콜릿 케이크가 좋을 것 같네요. 그 위에 딸기를 놓을 수도 있나요? 그럼요. 정사각형 모양이랑 둥근 모양 케이크가 있는데 어느 쪽이 더 좋으세요? 음, 둥근 모양으로 부탁합니다. 네. 따님분이 몇 살이 되는 건가요? 12살이요. 그렇군요. 그럼 초는 12개 넣어 드릴게요. 메시지 남기고 싶으신 것 있으세요? 아, 네. 생일 축하해 라고 적어주세요. 알겠습니다. 글자는 분홍색으로 적어 드릴까요? 그렇게 되면 흰색 받침대에 적어 드릴 수 있습니다. 아니면 분홍색 판에 흰색 글자로 적어 드릴 수도 있고요. 흰색 판 위에 분홍색 글자로 적어주세요. 그 여자는 어떤 케이크를 주문할 것입니까? 한 여자가 생일 케이크를 주문하고 있습니다. 그 여자는 어떤 케이크를 주문할 것입니까? 저기 딸한테 줄 생일 케이크를 주문하려고 하는데요. 아, 네. 어떤 종류의 케이크를 찾고 계세요? 딸애가 초콜릿을 좋아해서 초콜릿 케이크가 좋을 것 같네요. 그 위에 딸기를 놓을 수도 있나요? 그럼요. 정사각형 모양이랑 둥근 모양 케이크가 있는데 어느 쪽이 더 좋으세요? 음, 둥근 모양으로 부탁합니다. 네. 따님분이 몇 살이 되는 건가요? 12살이요. 그렇군요. 그럼 초는 12개 넣어 드릴게요. 메시지 남기고 싶으신 것 있으세요? 아, 네. 생일 축하해 라고 적어주세요. 알겠습니다. 글자는 분홍색으로 적어 드릴까요? 그렇게 되면 흰색 받침대에 적어 드릴 수 있습니다. 아니면 분홍색 판에 흰색 글자로 적어 드릴 수도 있고요. 흰색 판 위에 분홍색 글자로 적어주세요.
한 남자가 이사 일정에 대해서 여자와 함께 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 이사할 겁니까? 우리 이사 날짜를 정해서 이삿짐 회사에 전화해야 될 것 같아. 맞아. 그래서 이삿짐 회사 중 몇 군데를 알아보고 있었어. 돈이 많이 들지 않으면 좋겠는데. 나도 그래. 이 회사는 할인 행사 중인데 최소한 한 달 전에 예약하면 10% 할인해 준다는데? 한 달 전 예약이라고? 그럼 이 할인을 받으려면 12월 15일 이후에 이사를 해야 한다는 거네? 그렇지. 그리고 주중에 이사를 하면 더 할인돼. 주중에? 월요일 아침에는 회의가 있고 화요일이랑 수요일에는 전시회가 있어서 그건 좀... 금요일은 어때? 금요일에 하면 주말에 짐 정리도 할 수 있을 것 같아서 좋을 것 같은데? 잠깐만. 월요일에서 목요일은 15% 할인이고 금요일은 5%만 할인한다는데? 아, 그럼 어떻게 할까? 그럼 최대한 싼 방향으로 하자. 그 전까지 전시회도 끝나 있을 거야. 두 사람은 언제 이사할 겁니까? 한 남자가 이사 일정에 대해서 여자와 함께 이야기하고 있습니다. 두 사람은 언제 이사할 겁니까? 우리 이사 날짜를 정해서 이삿짐 회사에 전화해야 될 것 같아. 맞아. 그래서 이삿짐 회사 중 몇 군데를 알아보고 있었어. 돈이 많이 들지 않으면 좋겠는데. 나도 그래. 이 회사는 할인 행사 중인데 최소한 한 달 전에 예약하면 10% 할인해 준다는데? 한 달 전 예약이라고? 그럼 이 할인을 받으려면 12월 15일 이후에 이사를 해야 한다는 거네? 그렇지. 그리고 주중에 이사를 하면 더 할인돼. 주중에? 월요일 아침에는 회의가 있고 화요일이랑 수요일에는 전시회가 있어서 그건 좀... 금요일은 어때? 금요일에 하면 주말에 짐 정리도 할 수 있을 것 같아서 좋을 것 같은데? 잠깐만. 월요일에서 목요일은 15% 할인이고 금요일은 5%만 할인한다는데? 아, 그럼 어떻게 할까? 그럼 최대한 싼 방향으로 하자. 그 전까지 전시회도 끝나 있을 거야. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.